सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व एन पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ. Hello friends, today we are going to learn the lesson number 2, life processes in living organisms, part 1st of science 2nd. In living organisms, various organ systems are functioning in our body. For example, circulatory system, respiratory system, digestive system, excretory system, etc. With the organ system, different external and internal organs are also performing different functions independently but through a complete coordination. In all living organisms, overall systems are more or less same in their functioning. In living organisms, the sources of production of energy, that is the carbohydrates, lipids and fats, and these foodstuffs are harvested in mitochondria. In living organisms, the production of the energy, only foodstuffs are not necessary but oxygen also important or necessary. की आपल्या शरीरामध्ये एनर्जी तयार होण्यासाठी किंवा ऊर्जेचं उत्पादन करण्यासाठी फक्त अन्न पदार्थच आवश्यक असतात असं नाही, तर त्यासोबत ऑक्सिजनची सुद्धा आवश्यकता असते. फूडस्टफ अँड ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्टेड टू सेल व्हाया सर्क्युलेटरी सिस्टीम. आपली जी रक्ताभिसरण संस्था असते या संस्थेमार्फत आपल्या शरीरातील अन्न किंवा ऑक्सिजन हे सजीवांच्या प्रत्येक पेशीपर्यंत पोहोचवले जातात. वी कंझ्युम फूड फ्रॉम प्लांट. Animals or human being consumes food from plants. Plants consume their food by themselves because of plants are autotrophs. They prepare their own food. They utilize some food themselves and remaining food are stored in their body part like roots, stem, fruits, leaves, etc. And after that we or other living organisms consume all these various plants material and obtain different nutrients like carbohydrates, lipids and fats. We know sources of carbohydrates. We get carbohydrate from the foodstuff like milk, jaggery, sweet potato, cereals like wheat, rice, bajra, jawar, etc. And these sources of carbohydrates we get energy 4 kilocalorie per gram of carbohydrates. Then living organisms and energy production. आता सजीवांमध्ये ऊर्जेचं उत्पादन किंवा ऊर्जा कशा पद्धतीने तयार केली जाते. In living organisms, respiration occurs at 2 levels. First level at body level respiration and second is the cellular respiration. In body level respiration, oxygen and carbon dioxide are exchanged between body and our surroundings. Second is, in case of cellular respiration, foodstuffs are oxidized with oxygen or without help of oxygen. पेशीय श्वसनामध्ये अन्न पदार्थांचं ऑक्सिडीकरण हे एकतर ऑक्सिजनच्या सहभागाने किंवा ऑक्सिजन शिवाय केलं जातं. Carbohydrates of the food that we consume every day are mainly utilized for the production of energy required for daily needs. Our daily needs, we consume the energy from carbohydrates. This energy is obtained in the form of ATP. ATP च्या स्वरूपात किंवा ॲलिनो ट्रायफॉस्फेटच्या स्वरूपात आपल्याला ही एनर्जी मिळते. For this purpose, glucose is used or a type of carbohydrates that is glucose is used for oxidize
स्टेप बाय स्टेप इन द सेल. कार्बोहायड्रेट किंवा कर्बोदकाचा जो शर्करा हा प्रकार आहे त्याच्या सहाय्याने त्या ठिकाणी सेलच्या मध्ये टप्प्याटप्प्याने ऑक्सिडीकरण घडून येतं. सेल्युलर दॅट इज कॉल्ड ॲज द सेल्युलर रेस्पिरेशन आणि त्यालाच पेशीय श्वसन असं म्हणतात. सेल्युलर रेस्पिरेशन ऑकर्स अमंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स बाय 2 मेथड्स. 2 पद्धतीने दाखवलं जातं. दोज 2 methods are aerobic respiration. Aerobic respiration means in that oxygen is involved किंवा ऑक्सिजन असताना ऑक्सिजनच्या सहभागाशिवाय जे रेस्पिरेशन किंवा श्वसन केलं जातं त्याला एरोबिक श्वसन म्हणतात. आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन दॅट रेस्पिरेशन ऑक्सिजन इज नॉट इन्व्हॉल्व. ऑक्सिजनचा सहभाग नसतो. इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लुकोज इज oxidized by 3 steps. First glycolysis, second is tricarboxylic acid cycle, and third is electron transfer chain, or it is also called as the ETC reaction. In first step, glycolysis. Process of glycolysis occurs in cytoplasm. हरित द्रव्यामध्ये ही प्रोसेस त्या ठिकाणी घडून येते. A molecule of glucose oxidized step by step in this process, and 2 molecules of that is a pyruvic acid, then ATP and NADH2 and water is formed. In this process or glycolysis process from carbohydrates or the molecule of glucose, then the first step that is called as the glycolysis. In glycolysis the 2 molecules are formed, that is pyruvic acid, ATP molecule, NADH2 molecule and water molecules are formed. Then pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme. In this process 2 molecules of NADH2 and carbon dioxide is formed. Second step that is tricarboxylic acid cycle किंवा यालाच TCA सायकल असं सुद्धा म्हणतात किंवा याच सायकलला क्रेब सायकल असं सुद्धा पूर्ण सायकलला क्रेब सायकल असं सुद्धा म्हटलं जातं. बोथ मॉलिक्युल्स ऑफ ॲसिटिल कोएन्झाइम एंटर इनटू मायटोकॉन्ड्रिया. तंतुकणिकेमध्ये हे 2 ॲसिटिल कोएन्झाइमचे मॉलिक्युल्स प्रवेश करतात अँड दीज चेन ऑफ द रिॲक्शन किंवा या अभिक्रियेच्या साखळीलाच TCA सायकल किंवा ट्रायकार्बॉक्झिलिक सायकल असे म्हणतात. ॲसिटिल इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज फ्रॉम ॲसिटिल कोएन्झाइम. या ॲसिटिल कोएन्झाइम मधलं जे ॲसिटिल आहे ते कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज किंवा कम्प्लिटली त्याचं ऑक्सिडीकरण होतं आणि त्याच्यापासून कार्बन डायऑक्साईड, पाणी, NaDH2 आणि FADH2 याचे मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी तयार होतात. NaDH2 म्हणजेच निकोटीन अमाइड ॲडिनाइन डायन्यूक्लियोटाइड आणि FADH2 म्हणजे फ्लॅविन ॲडिनाइन डायन्यूक्लियोटाइडचे मॉलिक्यूल तयार होतात. अँड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन किंवा त्यालाच ETC रिॲक्शन असं म्हणतात. दिस प्रोसेस इज ऑकर ओनली इन मायटोकॉन्ड्रिया. इन दिस रिॲक्शन 3 ATP molecules are formed from the NaDH2 and 2 molecules of the ATP is formed from the FADH2. Then in this process the carbon dioxide, water and energy is formed, produced with the help energy. Insufficient amount of carbohydrates in body due to exceptional condition like fasting and hunger, then lipids and proteins are used energy production. In case of lipids, they are converted into fatty acids, whereas proteins into amino acid. Fatty acids and amino acids are converted into acetyl coenzyme and energy is obtained to complete oxidation of acetyl coenzyme by the process of Krebs cycle in mitochondria. आपण बघितलं क्रेब्स सायकलमध्ये ज्या वेळेला काही कारणास्तव जर आपल्याला कार्बोहायड्रेट्समुळे मिळणारी ऊर्जा जर कमी झाली किंवा कमी पडली तर त्यानंतर
प्रोटीन्स आणि लिपिड्सद्वारे जी ऊर्जा मिळवली जाते किंवा प्रोटीन आणि लिपिड्सचं ग्रहण केल्यामुळे आपल्या शरीरात जी ऊर्जा निर्माण झालेली असते ती ऊर्जा या ठिकाणी लिपिड्सचं रूपांतर फॅटी ॲसिड आणि प्रोटीन्सचं रूपांतर अॅमिनो ॲसिडमध्ये होतं आणि त्याच्यापासून ॲसिटिल कोएन्झाईम तयार होतं आणि ॲसिटिल कोएन्झाईम नंतर ॲसिटिलचं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होऊन एनर्जी फॉर्म होते. ही प्रोसेससुद्धा एनर्जी प्रोडक्शनच्या एरोबिक रेस्पिरेशनच्या ह्याच्यामध्ये घडून येते. नेक्स्ट वन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. सम ऑर्गॅनिझम्स cannot live in the presence of oxygen. For example, bacteria we know they cannot live in the presence of oxygen. ते ऑक्सिजनच्या सानिध्यात किंवा ते ऑक्सिजनमध्ये सहवासात राहत नाही. Such living organisms have to perform anaerobic respiration for energy production. Glycolysis and fermentation, these are the two steps in aerobic respiration. In these process, glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is formed. ग्लुकोज अपूर्ण त्याचं ऑक्सिडायझिंग किंवा ऑक्सिडीकरण होतं आणि कमी प्रमाणात ऊर्जा फॉर्म होते. पायरुविक ॲसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लायकोलिसिस is converted into organic acid and alcohol with the help of some enzymes in the process that is called as the fermentation. Some higher plants also, animals and aerobic microorganisms also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if is depletion in oxygen level in the surrounding. काही वनस्पती किंवा काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किंवा काही प्राणी जे आहेत ते सुद्धा एरोबिक रेस्पिरेशन करत असताना सुद्धा जेव्हा ऑक्सिजनची लेवल त्यांच्या सभोवताली कमी असेल त्यावेळेला अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात. फॉर एक्झाम्पल, सीड्स परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन इफ सॉइल इज सबमर्ज अंडर वॉटर ड्युरिंग जर्मिनेशन. ज्यावेळेस बी रुजते त्यावेळेला ती चिखलामध्ये किंवा पाण्याच्या चिखलात रुतलेली असते त्यावेळेला त्या बीचं अनएरोबिक रेस्पिरेशन चालू असतं. सिमिलरली इन ह्युमन बिंग अल्सो, मानवामध्ये जरी आपण बघितलं, अवर मसल सेल अल्सो परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन वाईल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज. जेव्हा आपण व्यायाम करतो त्यावेळेला आपण बघतो की आपण थकतो आणि आपला श्वास हा त्या ठिकाणी क्विक किंवा जलद त्या ठिकाणी चालू होतो. Because of due to this less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates due to which we feel tired. आणि त्यावेळेला आपल्या शरीरामध्ये जास्त एनर्जीची आवश्यकता असते तर ती एनर्जी त्या तुलनेत कमी असते आणि म्हणून लॅक्टिक ॲसिड तयार झाल्यामुळे आपल्याला थकवा वाटतो. We see the energy from different food components. When we get the excess carbohydrates are prepared in our body, they are stored in liver and muscles in the form of glycogen. We see the sources of the carbohydrates. Now, what is the sources of the proteins and what are they made up of? We know that the proteins are the micromolecules formed by the bonding together many amino acids. ते अॅमिनो आम्ल जे असतात त्या अॅमिनो आम्लाचे अनेक रेणू एकमेकांना जोडून तयार झालेल्या महारेणूला प्रथिनं म्हणतो किंवा प्रोटीन्स आपण असं म्हणतो. वी ऑल्सो कॉल्ड व्हेन द प्रोटीन्स वी गेट फ्रॉम द ॲनिमल ओरिजिन दॅट इज कॉल्ड ॲज द फर्स्ट क्लास प्रोटीन. ज्या वेळेला आपण प्राण्यांपासून आपल्याला जी प्रथिनं मिळतात त्यांना आपण फर्स्ट क्लास प्रथिनं किंवा फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स असं म्हणतो. वी गेट 4 किलोकॅलरी ऑफ एनर्जी पर ग्रॅम्स ऑफ प्रोटीन. आपल्याला प्रत्येक ग्रॅममधून 4 किलो कॅलरी एवढं प्रोटीन्स त्या ठिकाणी मिळतं.
Amino acids are obtained after digestion of proteins. Those amino acids are absorbed in the body and transported up to each organ and cell via blood. From these amino acid, organ and cell produce various proteins necessary for themselves and the whole body. या ठिकाणी ॲमिनो आम्ल जी असतात ती शरीरामध्ये शोषली जातात आणि रक्ताद्वारे ती आपल्या प्रत्येक अवयवापर्यंत आणि पेशींपर्यंत पोहोचवली जातात. वेगवेगळे अवयव व पेशी त्या ॲमिनो आम्लापासून त्यांना किंवा आपल्या शरीराला आवश्यक असलेली प्रथिनं तयार करतात आणि ती ॲमिनो आम्ल कोणकोणती प्रथिनं तयार करतात प्रत्येक घटकामध्ये किंवा अवयवामध्ये, तर या ठिकाणी दाखवलंय बघा चार्टमध्ये. स्किन, मेलॅनिन आणि केरॅटिन हे प्रोटीन तयार करतं की आपल्या त्वचेला जो रंग येतो तो रंग या मेलॅनिनमुळे तयार झालेला असतो. बोन्समध्ये जे प्रोटीन आवश्यक आहे इसोइन, ओसिन, ते प्रोटीन या ठिकाणी तयार होतं. सेल्समध्ये सेल मेम्ब्रेन, व्हेरियस एन्झाईम, पॅनक्रियाजमध्ये इन्सुलिन, ट्रिप्सिन, पिट्युटरी ग्लँडमध्ये वेगवेगळे हार्मोन्स तयार होतात किंवा ज्याला आपण पीयूषिका ग्रंथी म्हणतो त्याच्यामध्ये, स्नायूंमध्ये वेगवेगळे ॲक्टिन, त्यानंतर मायोसिन यासारखे लवचिक प्रथिनं जी असतात ती तयार होतात. आणि रक्तामध्ये आपल्याला माहिती आहे हिमोग्लोबिन किंवा त्यालाच आपण हिमोग्लोबिन आणि अँटीबॉडी किंवा त्याला प्रतिपिंड असं जे म्हणतो ते वेगवेगळे अवयवांमध्ये किंवा ऑर्गनमध्ये वेगवेगळे प्रोटीन्स त्या ठिकाणी तयार होतात. एक्सेस अमायनो ॲसिड्स सुद्धा आपल्या शरीरामध्ये तयार होतात. व्हेन द एक्सेस ऑफ अमायनो ॲसिड्स ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोटीन्स आर नॉट स्टोअर्ड इन द बॉडी, ते आपल्या शरीरात साठवून ठेवले जात नाही, तर दे आर ब्रोकन डाऊन अँड द अमोनिया फॉर्म इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी, आणि त्याचं विघटन होऊन त्यातून तयार झालेला जो अमोनिया असतो तो शरीराबाहेर टाकला जातो. जर गरज असेल, इफ नेसेसरी, एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्व्हर्टेड इन टू द अदर युजफुल सबस्टन्सेस लाईक ग्लुकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लुकोनेसिस, आणि ग्लुकोनिओजेनेसिस प्रक्रियेद्वारे त्या पदार्थांचं ग्लुकोजमध्ये रूपांतर केलं जातं. प्लांट्ससुद्धा त्या ठिकाणी अमायनो ॲसिड्स तयार करतात मिनरल्सपासून, अँड दे ऑल्सो प्रोड्यूस द डिफरंट प्रोटीन्स अँड द एन्झाईम रुबिस्को हे निसर्गामध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणामध्ये सापडणारं प्रोटीन किंवा हरित लवकांमध्ये रुबिस्को नावाचं प्रोटीन त्या ठिकाणी आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल. नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.